Hi. Welcome to Kerala. Hi. May this will be a big hit in your career. I am wishing you may this will be a big hit in your career. Thank you so much. Sir, I want to ask that what was the inspiration for this film? The recent the water film was a very different genre. So I think this is more related to Gen Z's. Gen Z's commercial type of when seeing the teaser, I just feel like that. What was the inspiration for it? My producer came up with this one-line story. He wanted to, tell a film from a parent's angle. So he was searching for a good writer and director. He is an NRI, Suresh Subramanian, and he already did a film. So for his second film, he was searching for some good writer and director. So at the time, he came to me. And then after hearing his one line, I thought it had more potential. More than, it was like one-dimensional, only from the parents' perspective it was there. So I decided to add some Gen Z angle to it, to be more relatable to the current society. So then I started writing it, and I developed a full-fledged story, and then wrote screenplay and dialogues and everything. And basically what I wanted to convey is, for being happy, you yourself is enough. You don't need to search for outside validation. We always tend to validate ourselves through others, right? So we don't need to do that. You are enough for yourself, and you can be happy now. We tend to postpone our happiness somewhere in future. If I get the car, if I get the house, if I get the relationship I wanted, only then I'll be happy. Always we have these kinds of goals, We used to have some goals, and until we reach that goal, we won't feel happy at all. We'll be chasing that always. Someday we'll reach there, and we'll find nothing is a big difference at that point. Only now is the important moment. So that how this character goes through that's what the poster is depicting. All the posters, we have a detailing inside. Each and every poster have a detailed message inside. So that is what. Thank you. Hi. When I'm seeing the teaser, I just feel like the combo between you and Sharma, that you will be a VIP to that like a combo. Yeah, okay. VIP film the Nisar combo. Before we Facebook, Instagram, Reels, and Bakabuda, in the another Amma combo through feel that. Another combo. Super. Kochi சரண்யம்மா விஐபி படம் நான் தமிழ் சொல்லலாம். விஐபி படம் நீங்க எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அது வந்து அவர் ஒரு கிரேட் ஆக்டர், அந்த தனுஷ். அவங்களோட ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து நிறைய சீன்ஸ் இப்போ வரைக்குமே எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு படம். அண்ட் நீங்க கேட்டதுனால எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது. ஜூலை 18th தான் விஐபியும் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஜூலை 18th தான் விஐபி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இது வந்து நான் ஒரு சைன் மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். தேங்க்யூ. அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களோட நான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டே இருப்பேன். நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோ ஆகிப்போம், அந்த மாதிரி நினைச்சு அடிப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷமான ஒரு அப்படி இருக்கும். நீங்க பார்க்கறது உங்களுக்கு பிடிக்கும். எப்படி இருந்து இந்த கேரக்டர் பேக் டு சைல்ட்ஹுட் ஹேபிட்ஸ்? எஸ், நம்ம எல்லாரும் காலேஜ் டைம்ல நம்ம ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் லூஸா இருக்கும்ல. எல்லாருமே வந்து யார எப்படினாலுமே சில நேரம் லவ் பண்ணக்கூடாதான் லவ் பண்ணுவோம், ப்ரப்போஸ் பண்ணக்கூடாத நேரத்துல ப்ரப்போஸ் பண்ணுவோம். யாரு நமக்கு வந்து ஃப்ரெண்டுன்னு நினைக்கிறோமோ எல்லாம் தப்பா சூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு இன்செக்யூர்டு ஃபேஸ் இருக்கும்ல, அதுதான் வந்து நான் வந்து எல்லாருமே இந்த லைஃப்ல அதை தாண்டி வந்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். இப்ப இருந்து நம்ம ஒரு 10 years நம்ம காலேஜ்ல மட்டும் இப்ப இருக்கிற அறிவு காலேஜ்ல இருந்திருந்தா நம்ம எப்படியோ வந்திருக்குமே அப்படின்ற ஃபீலிங் இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டர் தான். ஸோ அதனால நான் இன்னும் ரிலேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருந்துச்சு. அப்போ உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்த்தேன் விஜய் சார் கூட இந்த படம் நல்லா இருந்தது அப்படி சொல்லி எப்படி இந்த படம் விஜய் சார் கிட்ட போயிட்டு? ஓகே, I'm a writer turned actor. நான் இதுக்கு முன்னாடி ரைட்டர் நெல்சன் திலீப் குமார் அவங்களோட ரைட்டரா இருந்தேன். பீஸ்ட் படத்துக்கு முன்னாடி கோலமாவும் கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த படம்லாம் பண்ண டைரக்டரோட ரைட்டரா இருக்கு. ஸோ பீஸ்ட் படம்
அப்பவே எனக்கு விஜய் சார் நேர்ல போய் பார்க்குற சான்ஸ் இருக்கு. நான் வந்து ஒரு ஹார்ட் கோர் விஜய் ஃபேன். விஜய் ஃபேன் விஜய் நீங்க எழுதி வச்சாலே ஒரு 10 மணி நேரம் பார்க்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு விஜய் ஃபேன் தான். ஸோ நம்ம லைஃப்ல ஒரு விஷயம் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம்ல, நமக்கு ஒருத்தங்களை ரொம்ப பிடிக்கும், நம்ம பார்க்கணும், அது பண்ணணும் நினைச்சிட்டே இருக்கிறது வந்து பீஸ் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நேச்சுரலி வந்து பேச ஆரம்பிச்சோ, இது பண்ணியோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கிடைச்சி. ஸோ அப்புறம் பிக் பாஸ்ல டைட்டில் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவர் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணாரு. அண்ட் தென் அவரோட வாரிசு படத்தோட ஆடியோ லான்ச் தான் போஸ்ட் பண்ணேன். ஸோ லைக் தட். ஸோ அவர் வந்து அவரோட ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப லவ் பண்ணுவாரு. ஸோ யார் யார் அவங்க ஃபேன்ஸ் முன்னாடி வந்தாலும் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நானும் ஒன் ஆஃப் த ஃபேன் இன் ஒன் அமாங் த மில்லியன். ஸோ அதில் நானும் அப்படின்றது வந்து இன்னும் பேசுகிற ப்ரிவிலேஜ் எனக்கு இருக்குன்றதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் ஸ்டீலர்னு சொல்லி ஒரு சின்ன போர்ஷன் ரிலீஸ் ஆச்சு. ஸோ அதை வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு காமிச்சேன். பார்த்துட்டு he called back and then he was சிரிச்சுட்டே கால் பண்ணாரு. வேற லெவல் பண்ணிருக்கேன், நல்லா பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு. அது கேட்டுட்டு அதை வந்து ட்விட்டர்ல ட்வீட் போட்டோம். நம்ம ட்வீட் போட்ட உடனே வந்து எங்க படத்துக்கு வந்து திடீர்னு பிசினஸ் ஓப்பன், அது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு, இது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு, எங்க கேரளா இருக்கு அப்படின்னா பவர் ஆஃப் ஒன் ஃபோன் கால். அது ஒரு ட்வீட் போட்டதுனால ஒன் மேன் அவர் தான் ஒரு ரீசன் நினைக்கிறேன். ஸோ அது வந்து எப்போ கேட்டாலும் எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங், தேங்க்யூ ஃபார் giving me a chance to thank you. Thank you தளபதினா. கேரளா வந்து கேரளா இஸ் ஆல்சோ எஃபோர்ட். இங்கே வந்து இட் இஸ் a privilege to thank you here also. Thank you. விஜயண்ணா இனிமேல் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி பொலிட்டிக்ஸ்ல நிறைய நியூஸ் வந்துருக்கு. அது ஏதாவது சொன்னாங்க. நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். விஜய் நான் படம் பார்க்காம இருந்தேன், ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். பட் தெரியல அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணேன். இதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ண மாட்டேங்க அந்த மாதிரி கேட்குறேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ எனக்குமே வந்து விஜய் நான் படம் பண்ணலன்னா ஏதோ ஒரு தேட்டரை செலிப்ரேட் பண்ணி போய் தேட்டர்ல பார்க்கணும். விஜய் நான் படம் இல்லைன்னா அப்புறம் யார் படத்தை போய் பார்க்குறது, அந்த மோட்ல பார்க்குறது எனக்கும் மிஸ் விஜய் நான் ஸ்கிரீன் ரிலீஸ் தான். ഇതിനോടെ ഡയലോഗ് നെഞ്ചിൽ കൂടിയൊക്കെ അത് സെപ്പറേറ്റാ ഞാൻ പോയി അന്നേരത്തിനാണ് ഡയലോഗ്. No, that was not the plan, but he made it, you know, in the teaser, and he wanted to include it. முதல்ல எனக்கு தெரியாதுல்ல, நம்ம யாரும் அது போடுறது வந்து கரெக்டா தப்பா நமக்கு தெரியாது. பட் அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டர் தான் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ அவருக்கு அந்த சிக்னேச்சர் ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதை பண்ணிட்டு வாய்ஸ் பஞ்ச் பண்ணதெல்லாம் அவங்க டீசர்ல வந்து அவங்க பண்ணாங்க. அண்ட் அதுக்குமே அவர் வந்து நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க. ஸோ இப்போ அதை வந்து நம்ம ஒருத்தர் மாதிரி பண்றோம் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவா எடுத்துக்கிட்டு and he encouraged me for that. So he has a great heart.